ایسا یہ ہے کہ عام آدمی جو بجٹ ہے وہ سمجھنے سے قاصر ہے، لیکن کاروباری طبقہ کیا سوچ رہا ہے؟ سید نصیر صاحب آپ سے جانیں گے، کتنا پازیٹیو لگتا ہے آپ کو یہ بجٹ؟ جو حالات اور انوائرمنٹ چل رہے ہیں، جیسے فیصل نے کہا، میں اس چیز کو کنٹینیو کروں گا کہ نمبرز کے ہیر پھیر کرنے سے آپ کو عام بندے کو ریلیف نہیں دے پائیں گے. وی نیڈ ٹو فوکس آن دا سیگمنٹس کے جہاں سے عام بندے کو ریلیف ملے، جیسے آلٹرنیٹ انرجی ہے، اس کے علاوہ ڈیجیٹلائزیشن ہے، سر ڈیجیٹل کی ساری کرنسی کرپٹوز آ رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ آگے بڑھتے جائیں، اسے انڈسٹریلائز کریں اور سنگل ٹیکس سسٹم کی طرف آئیں. فلپینز، تھائی لینڈ، دبئی اس کی بہت بڑی مثال ہیں جہاں سے آپ کا ٹیکس ریونیو جنریٹ ہوتا ہے اور ہیومنگس طور پہ جنریٹ ہوتا ہے. تو شوکت ترین صاحب از دا بیسٹ نیگوشیٹر، ہی کین نیگوشیٹ، ڈیل ود آئی ایم ایف، ہر چیز. لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ عام بندہ، جس طرح فیصل ابھی بول رہے تھے کہ اس کو کیسے ریئلائزیشن ہوگی کہ میرے لیے کیا ہے. تو وی وانٹ ٹو میک سچ، ہمیں وہ اسٹیپس لینے پڑیں گے. پازیٹیو ہے انوائرمنٹ، اکانومی پازیٹیو ہے، پاکستان کی طرف لوگ دیکھ رہے ہیں، بیکاز آئی ایم بینگ پارٹ آف اپنا بزنس فورم اینڈ آئی ایم ورکنگ ود یو ایس گورنمنٹ ایز ویل. تو بہت زیادہ آپٹمزم ہے پاکستان کی طرف. ہم ٹیکنالوجی ٹرانسفر کر سکتے ہیں، اپنے کسانوں کو ریلیف دے سکتے ہیں. آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں، ایگریکلچر یہ ملک ہے اور ہم سیڈز جو ہیں وی پرچیز فرام ہالینڈ، اور ٹماٹر کی سیڈ یو ایس اے سے کرتے ہیں. دس از پٹی. اگر اس قسم کی جاب جنریشنز فار دا نارمل پیپل ہوں گی تو چیزیں چینج ہو جائیں گی اور عام بندہ جو ہے وہ اس کو ریلیف ملے گا اور دے ول کنٹریبیوٹ. تھینک یو. نصیر صاحب، تقریباً آپ نے بات کی زرعی شعبے کی، دوسرے نمبر پر بات کر لیتے تعمیراتی شعبہ آ جاتا ہے، جو کہ ابھی اس وقت ایمنسٹی اسکیم سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اور امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس ایمنسٹی اسکیم کو مزید آگے بڑھایا جائے گا اس بجٹ میں. آپ سمجھتے ہیں کہ مزید روزگار کے مواقع فراہم ہوں گے؟ دیکھیں، ایمنسٹی اسکیمز پریویسلی بھی بہت آئی ہیں، اور یہ پھر آئی ایم سوری ٹو سے ایک طبقہ ہوتا ہے جس کو اس سے ریلیف ملتا ہے اور اس کا ایڈوانٹیج اٹھاتا ہے. عام بندہ جو ہے ایمنسٹی کی طرف نہیں دیکھ رہا، وہ دیکھ رہا ہے آپ کا بجلی کا یونٹ جو 12 روپے کا تھا وہ 22 روپے کا ہو گیا. آپ کا بزنس مین بھی یہی دیکھ رہا ہے، اس کو اس کا ریلیف چاہیے ان ہاؤس. تو پھر یہ چیزیں آپ کی جو ہے وہ کیٹر ہو سکتی ہے اور پازیٹیو نوٹ پہ آپ کچھ کر پائیں گے. تو as far as amnesty goes, it's a good thing. Then again, few people will enjoy. Not all the people of Pakistan enjoy this scheme. ٹھیک ہے فیصل صاحب، یہ فرمائیے گا کہ ہم معیشت کی بہتری کے حوالے سے کافی دیر سے بات کر رہے ہیں، اور ہم یہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ حکومت کافی سارے سیکٹرز میں کامیاب بھی رہی ہے، لیکن اگر ہم یہ بات کریں کہ حکومت کہاں کہاں ناکام رہی ہے تو اس بارے میں کیا سوچتے ہیں آپ؟ حکومت ناکام رہی ہے ٹیکس کلیکشن، ایف بی آر کی ریفارمز. اب بھی جو عمران خان صاحب حکومت میں آنے سے پہلے کہتے تھے ایف بی آر کے بارے میں، اور حکومت میں آنے کے بعد انہوں نے بہت کوشش کی، ایک بار ٹیم چینج کی، دوسری بار ٹیم چینج کی، شبر زیدی صاحب کو لے کر آئے، ایف بی آر کے اندر بہت ساری انہوں نے ترامیم کی، بہت سارے لوگوں کو آگے پیچھے لے کر آئے، لیکن وہ جو بھی ٹارگٹ رکھتے ہیں وہ پورا اچیو نہیں ہوتا. اور ظاہر ہے کہ جب آپ ٹیکس کلیکٹ نہیں کرتے اور اخراجات زیادہ ہوتے ہیں اور خرچے زیادہ ہوتے ہیں اور کلیکشن کم ہوتی ہے تو پھر خسارہ ہی خسارہ ہوتا ہے، اور یہ بجٹ بھی خسارے کا بجٹ ہی آئے گا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ بہت ساری ایسے باتیں جو نیریٹو بلڈ کیا اور پرسیپشن عمران خان صاحب کی حکومت نے بلڈ کیا وہ ڈیلیور نہیں کر پائے. پچھلے 2 سالوں کے اندر یہی رہا. یہ پچھلے 3 4 5 مہینوں کے اندر ایک منظرنامہ چینج ہوا ہے، اور کووڈ کی وجہ سے دنیا بھر میں تو بہت پریشانیاں ہوئی، لیکن پاکستان نے اس سے اچیو کیا ہے. ہم اسٹاک ایکسچینج کی فگرز دیکھ رہے ہیں، ہم یہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری والی ہے بہت سارے لوگوں کو ڈائریکٹلی فائدہ ہوا ہے اور ہو رہا ہے. بہت سارے لوگ خود بلڈر انہوں نے گفتگو کی. ہمیں ٹرانسمیشن میں جوائن کیا ہے اس وقت شارق وورا صاحب نے، جو کہ صدر ہیں کراچی چیمبر کے. شارق صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شارق صاحب یہ بتائیے گا کہ کراچی چیمبر کی جانب سے کیا تجاویز پیش کی گئی ہیں حکومت کو اس بجٹ کے لیے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کراچی چیمبر نے جو تجاویز اس دفعہ بھیجی ہیں اس میں زیادہ جو ہمارا فوکس ہے وہ اس سیکٹر کی طرف ہے جو پاکستان میں بڑی تیزی سے ختم ہو رہا ہے، اور وہ ہے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز. کراچی چیمبر کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ اگر پاکستان میں اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز جو ہیں ان کو سنبھالا نہ دیا گیا، ان کو فائنینسنگ نہ دی گئی، ان کو گرو نہ کرنے دیا گیا تو بڑی انڈسٹری بھی جو ہے وہ چل نہیں سکے گی. دوسرا جو بہت بنیادی جو چینج ہم لانا چاہ رہے ہیں تجاویز کے ذریعے وہ یہ ہے کہ جو انڈسٹریل را مٹیریلز ہیں ان پر انڈسٹریل امپورٹرز اور کمرشل امپورٹرز کے لیے جو ٹیکسز کا سلیب ہے وہ سیم ہونا چاہیے.
तीसरा जो फोकस हमारा है मैक्रो लेवल पर वो ये है कि विदहोल्डिंग टैक्स ने पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन को और पाकिस्तान की इकॉनमी को एक्सपेंड होने से रोका हुआ है, और ये एफडीआर को रियलाइज करना चाहिए कि 67% टैक्सेस विदहोल्डिंग जो ट्रेडर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट जमा करते हैं और उसके बावजूद उनको हरासमेंट का सामना करना पड़ता है, तो उसका सिर्फ एक एफडीआर अपने टैक्सेस खुद जमा करे और विदहोल्डिंग टैक्स का जो रिग्रेसिव सिस्टम है इसको ख़त्म कर दे। ठीक है फैसल साहब, जैसा कि शारिक साहब बात कर रहे थे कि टैक्सेस को ख़त्म कर देना चाहिए, बहुत सी ऐसी सनतें हैं जैसे कि शौकत तरीन साहब कह चुके हैं कि मज़ीद टैक्स नहीं लगाए जाएंगे। कोरोना के बायस उन सनतों की हालत जो है वो खासी अब पतली हो चुकी है। आप समझते हैं कि कमी नहीं होनी चाहिए उनमें टैक्सेस? देखिए, शारिक साहब ने भी जो 4 पॉइंट रखे, इन चारों पॉइंट्स के ऊपर शौकत तरीन साहब ने बहुत खुलकर बात की। मेरा ख्याल है इनकी तजावीज़ जो हैं वो एक्सेप्ट हो गई हैं या उस प्रोसेस के अंदर हैं। उन्होंने टारगेट किया कि हम स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के सेक्टर को बहुत इम्प्रूव करेंगे, लोन्स देंगे, इसको आगे लेके आना है, इसके बगैर बड़ी इंडस्ट्रीज़ नहीं चल सकती। ये शारिक साहब कह रहे थे। अब जो इन्होंने टैक्स के हवाले से बात की, उन्होंने खुलकर ये बात की थी कि हरासमेंट करती है एफबीआर, और एफबीआर के अंदर ऐसे लोग हैं, उनका सिस्टम ऐसा है, और उसको हम ठीक करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करेंगे और बहुत सारे लोगों को निकालेंगे और उसको कंप्यूटराइजेशन करेंगे। वो वाली बात भी शारिक साहब की मुझे लगता है कि इनकी बात पहले से अप्रूव हो गई है। मोटी मोटी चीज़ें जो समझ आने वाली हैं, बिजनेस कम्युनिटी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है पिछले अदवार के मुकाबले में। रेगुलर बेसिस के ऊपर इमरान खान के साथ बिजनेस कम्युनिटी बैठ रही है। अगर हम बड़े बड़े बिजनेस लीडर्स को देखें तो ज़्यादातर कराची की बिजनेस लीडरशिप जो है वो इमरान खान के साथ 15 दिन में एक दफ़ा 4 घंटे 8 घंटे बैठ रही है, और वो चीज़ें फिर शौकत तरीन साहब तक भी पहुंच रही हैं और वो हमाद अजहर तक भी पहुंच रही हैं। चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। स्नैरियो ये है कि जब तक एक डिमांड होनी चाहिए, जो इमरान खान कहते रहे, शारिक साहब को डिमांड करनी चाहिए, पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को डिमांड करनी चाहिए कि कंप्यूटराइजेशन की तरफ जाएं, शफाफियत की तरफ जाएं। ये जहां पर आके आप मैनुअली सिस्टम लेकर आते हैं, वहां फिर ह्यूमन एंगल करीब आता है और उसके बाद फिर पेन चलता है और फिर हरासमेंट चलती है और फिर डिले होता है मामला। उस चीजों से निकले और हर चीज के अंदर ट्रांसपेरेंसी हो, कंप्यूटराइजेशन हो, वो डिजिटल पाकिस्तान वाला ख्वाब जो है उसको पूरा कराने के लिए इमरान खान को पुश करे। जितना ज्यादा बिजनेस कम्युनिटी उस साइड पर जाएगी, टाइम बचेगा, पैसे बचेंगे, हरासमेंट बचेगी, रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी और रिजल्ट्स पहले आएंगे। ठीक है, नासिर साहब आप क्या कहेंगे इस बारे में? कितना गवर्नमेंट को इस बारे में कहा जा रहा है, डिमांड की जा रही है इस सिलसिले में? इस बारे में मैं फैसल ही की बात को कंटिन्यू करता हूँ कि वन विंडो ऑपरेशन इज़ द नीड ऑफ द आवर। आप इंडस्ट्रियल स्टेट लगाते हैं, किसी बंदे को इंडस्ट्री लगानी है तो उसको मल्टीपल जगह पे जाना पड़ता है। आप दूसरे मुल्कों में देखें तो एक ही स्टेट से, एक ही विंडो से आपका ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है। तो हमें वी नीड टू मेक इट ईजियर फॉर द इंडस्ट्री। और एसएमई के जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैं आपको एक बात बता दूँ, ये बहुत बड़ा सेगमेंट है। इस वक्त यूएस के अंदर उन्होंने 3 साल का कोविड के बाद सिर्फ ट्रिलियंस का बजट सिर्फ एसएमईज़ को रिवाइव करने के लिए रखा है, क्योंकि एसएमईज़ आर द बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्री। वो थर्ड पार्टी सोर्सिंग भी होती है, वो ऑर्डर्स कंप्लीट करती है आपके एक्सपोर्ट्स के। तो इनको फोकस होना चाहिए और इंटरेस्ट फ्री लोन इन छोटी इंडस्ट्रीज़ को देना चाहिए अर्जेंट बेसिस के ऊपर। और एक बात ऐड मैं करूँगा कि इस वक्त पूरी दुनिया में कोविड में, जैसे शौकत तरीन ने कमिट किया है उन्होंने कि वो रिलीफ देंगे, इनको टैक्स को 1 डिजिट पे कर देना चाहिए, डबल डिजिट से हटा के, ताकि रिलीफ मिले और टैक्स की गैदरिंग नेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इससे। तो ये इस वक्त हमें बहुत सख्त ज़रूरत है कि इन चीज़ों पे फोकस करें। ठीक है शारिक साहब, आप क्या समझते हैं अगर हुकूमत की जानिब से स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए टैक्स छूट का ऐलान नहीं किया जाता तो फिर क्या आगे आप लोग देख रहे हैं? की बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊं, जैसा कि उन्होंने कहा है कि डिजिटाइजेशन प्रोसेस जो है टैक्स कलेक्शन में, उसको स्पीड अप करना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान में जो डिजिटाइजेशन है वो एफबीआर ने पिछले 2-3 साल में बड़ा ब्रिलियंटली किया है उसको, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि जो टैक्सेशन सिस्टम एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर पे जो बर्डन है उसको, उस बोझ को कम करना है। असल प्रॉब्लम ये है कि चूंकि जो टैक्स नेट है वो पाकिस्तान का बड़ा नहीं हो रहा, ब्रॉड नहीं हो रहा, अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर डॉक्यूमेंट नहीं हो रहा, तो जो एग्जिस्टिंग टैक्स हुकूमत अपने तमाम अहदाफ, तमाम टारगेट्स, वेदर इट इज़ सेल्फ जनरेटेड, वेदर इट इज़ थ्रू दी IMF, वो कोशिश ये करती है कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उनको निचोड़ा जाए। ये
जो है बहुत बड़ा तबाही का बाइस बनेगा। उससे जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स है वो अपनी एक्सपेंशन नहीं कर पाएगा, ग्रो नहीं कर पाएगा। तो डिजिटाइजेशन तो मैं समझता हूँ फैसल अजीज के ऑलरेडी FBR ने की है, और पाकिस्तान में फास्टर सिस्टम के जरिए जो इस हुकूमत ने सेल्स टैक्स रिफंड किए हैं वो शायद मिसाली हैं, दे आर जस्ट ब्रिलियंट। लेकिन है कि जो नए टैक्स पेयर्स जब तक नहीं आएंगे, नया टैक्स रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। और तो शारिक साहब, आप टैक्स नेट किस तरह बढ़ा सकते हैं, क्या समझते हैं? देखिए, हुकूमत के पास सारा डिजिटल डेटा थ्रू नादरा, थ्रू कनेक्शंस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, पाकिस्तान में जितनी डिस्कोज हैं, जितनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, उनका जो डेटा है वो हुकूमत के पास मौजूद है। 4.5 मिलियन से ज्यादा लोग जो हैं वो बिजली अवेल कर रहे हैं, वेयर एज सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड लोग जो हैं वो चंद हजार हैं। तो हुकूमत को ये चाहिए कि वो पॉलिटिकल जो कहते हैं ना उस एक्सपीडियंसी से बाहर निकले, और जो जीतने वाले जो स्लोगन्स हैं उनके बजाय इनको जीतना चाहिए। अगर इकोनॉमी जीतेगी तो पार्टी इंशाल्लाह जीतेगी।